اور بھارت 24 آپ کے اپنے چینل پر ہمارے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں لیکھک طارق فتح صاحب. بہت بہت سواگت کرتی ہوں بھارت 24 پر طارق صاحب آپ کا. طارق صاحب, فٹ بال کے سب سے بڑے مہا سنگرام میں ذاکر نائک کو قطر انوائٹ کرتا ہے بھاشن دینے کے لیے. اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا کھیل کا اسلامی کرن کرنا چاہ رہے ہیں قطر؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا سارا ہے, رشوت لی ہے, لوگوں کو 40,000 $40,000 دیے ہیں اسلام پھیلانے کے لیے. تو وہ اس میں چوری, رشوت سب الاؤڈ ہے ان کے لیے, اور مقصد ان کا ایک ہی ہے. وہ ڈیلی بتاتے ہیں کہ ہم نے آج اتنے 100 لوگوں کو مسلمان کر لیا. تو اس میں کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے. یہ اتنی رشوت دینے کے بعد اگر لوگوں کو مسلمان ہی کرنا تھا تو ان کے جو صومالیہ کے اندر اتنی بھوک ننگ آئی ہوئی ہے وہاں پیسے دے دیتے, شاید کسی کا بھلا ہو جاتا. بٹ یہ سوچ ہی بڑی غلط ہے کہ فٹ بال کھیل کے اندر دھرم کو لے کے آنا اور ان کو ملا کے ایک ایسے شخص کو انوائٹ کر دینا وہاں جو خود بھاگا ہوا ہندوستان سے. کچھ بات بنتی نہیں ہے. کیا اسلامی کرن کرنے کی واقعی کوشش ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس پر طارق صاحب؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج 350 لوگوں کو مسلمان بنا دیا ہے. اب سوچئے کہ ورلڈ کپ کہیں اور اگر ہو تو کیا پوپ جائیں گے وہاں پہ؟ یہ ہر چیز میں آپ اسلام کو جوڑ دیں گے تو آپ کا مذاق ہی اڑے گا نا. اس میں مطلب قطر نے رشوت دے کے لاکھوں $، بانٹ کے ایک اپنے لیے جگہ پیدا کی ہے. وہاں 6,000 ہندوستان, پاکستان اور نیپال کے لوگ مزدور مر گئے اس کو بنانے میں, بجائے اس کے کہ اس کی بات کریں یا فاتحہ پڑھ لیتے خوش کرتے. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب, ہم یہاں جو آئے ہوئے ہیں لوگ ان کو دارو نہیں پینے دیں گے اور ان کو مسلمان کر دیں گے. تو میرے لحاظ سے تو ایک اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے کہ آپ کو فٹ بال ورلڈ کپ کرنا پڑے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے, اور وہ بھی رشوت دے کے. طارق صاحب, ذاکر نائک ہندوستان کا بھگوڑا ہے. ہندوستان میں تو پوری طریقے سے بین ہے ہی, کارن آپ جانتے ہیں ہیٹ اسپیچ, بام اٹیک میں بھی اس کا کہیں نہ کہیں نام آیا کہ اس کی جو سپیچ تھی اس سے وہ لوگ افیکٹڈ تھے. اس کے علاوہ ملیشیا میں بھی اس کے اوپر بین لگا ہوا ہے. باوجود اس کے قطر کو بلاتا ہے اور اس کے بعد سے سپیچ دلوانے کی بات کہی جا رہی ہے. تو کیا پاکستان کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے قطر؟ یہ تو پاکستان سے بدتر ہونے والی بات ہے کہ خیر پاکستان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ورلڈ کپ وغیرہ یا اس ٹائپ کے کچھ کرے. وہ اپنے ہی سول وارز کے اندر دھسا ہوا, اپنے لوگوں کو ان کی فوج مارتی رہتی ہے. لیکن یہ دنیا بھر میں مسلمانوں کا مذاق اڑانے والی بات ہے نا, کہ اب پھر جو ہمارے پڑوسی ہیں یا جہاں ہم رہتے ہیں لوگ یہی کہیں گے نا کہ بھئی یہ دیکھو پتہ نہیں کیا مسلمان آ گئے, یہ کیا کر لے کل, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہاں بیٹھے ہوئے آپ ہندوستان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو مارنا اجازت ہے, جہاں ملے اس کی گردن کاٹ دو, اور پھر ملیشیا میں جا کے بیٹھ کے وہاں بھی مصیبت کی. اب اس کو بلایا جا رہا ہے کہ آ کے دعا کرو وہاں ورلڈ کپ. ارے بھائی ورلڈ کپ ہے, کھیل ہے, اپنی چور بازاری $40,000 کے کیش نوٹ ہوٹل کے کمروں میں پہنچا دیے گئے کہ ہم قطر کو ورلڈ کپ دیے جائے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے کوئی ڈھنگ کا کام, نیک کام ہوتا نہیں ہے, سچ کا کام نہیں ہوتا. طارق صاحب ٹھیک ہے, اسلام کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اور بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں, بھلے پیسہ لٹا رہے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, مذاق اڑائے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن ذاکر نائک کو بلانے کی کیا ضرورت تھی قطر کو؟ کسی اور کو بھی تو بلایا جا سکتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذاکر نائک سے لوگ متاثر اس لیے ہوتے ہیں, they get impressed کہ بھئی دیکھو کیسے وہ ہر چیز اس کی زبان پہ ہے, لائن 42 چیپٹر 39, وہ اس ٹائپ کا کرتا ہے جیسے کوئی بچے کو پہاڑے سکھا رہے ہوں آپ, 13 کا پہاڑا سکھا رہا ہو.
یعنی اسلام کو آپ نے جادوگری بنا کے پیش کر دیا ہے کہ دیکھو اتنی نالج ہے. بھائی نالج ہے تو اب مسلمان ہو, پڑوسی کا کچرا صاف کرو, کسی کی مدد کرو, جا کے کوئی جہاں بھوک تنگ ہے وہاں اپنا پیسہ خرچ کرو. یہ جادو کا کوئی تو چکر نہیں ہے نا کہ آپ کھڑے ہو کے 20-30 ہزار لوگوں کو امپریس کر رہے ہیں کہ دیکھیے مجھے سب رٹا ہوا. ارے بھائی اگر اتنا ہی تھا تو ہماری مسلمانوں کی اتنی بری حالت دنیا میں تو نہیں ہوتی کہ ہر شخص حافظ القرآن ہے, ہر 10 لوگوں میں سے کسی ایک کا بچہ تو حفظ کر کے بیٹھا ہوتا ہے قرآن کو. تو یہ ذاکر نائک کا نہیں, یہ کچھ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں کہ ہم امپریس ہو جاتے ہیں اس ٹائپ کے آدمی کے. دیکھو حفظ کیا ہوا اس نے ایک بات اور قرآن. میں سمجھنا چاہوں گی کہ اسلام جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ اسلام کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے, جانتا ہے, اور اسلام تو کہتا ہے کہ جو خود سے ایمان لے کر آئے, آپ کسی کو زبردستی اس میں دھکیل نہیں سکتے, نہ ہی لے کر آ سکتے ہیں, اور نہ ہی جو آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ پیسے کا استعمال ہوا ہے, نہ ہی آپ پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں, ورنہ تو آپ اسلام کے لائق ہی نہیں ہوئے. پھر قطر کو یہ ضرورت کیوں آن پڑے؟ لیکن دیکھیے شریعہ جو قانون بنے ہیں اسلام کے وہ 200 سال بعد قرآن نازل ہونے کے بعد بنے. لوگوں نے اس میں بنایا ہوا, اپنے لوگوں نے قانون نافذ کیے, تبھی تو یہ دیوبند کی تعلیم سے طالبان بن گئے. وہ تو بات چیت بھی نہیں ہوئی, کوئی بیٹھا بھی نہیں, اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن گئی. جو اب بھی بنگلہ دیش کے اندر ہوا, جو سری لنکا کے اندر ہوا, یہ ہماری لیڈرشپ کا ہی اس میں ہے نا کہ ایک مسلمان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ جا کے ایک دم سے آتنکی بن جاتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے نا. انفیکٹ آپ ایک طارق جگہ صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گی, ایک گوگل ریسرچ ہے جس میں یہ سامنے آیا ہے کہ ابھی بھی بڑی تعداد میں ایسے یووا ہیں جو کہ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ, گوگل پہ ذاکر نائک کو. بالکل, جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہو, نہ آپ نے کمپیوٹر بنایا, نہ لائٹ بنائی, نہ بجلی کا بلب بنایا ہو, نہ آپ سے سائیکل چلتی ہو, نہ گاڑی بنائی ہو, تو آپ کے سامنے وہ شخص جو میمورائز کر کے لوگوں کو دنگ کر رہا ہو تو آپ اسی سے امپریس ہوں گے نا. کوئی یہ ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے کہ جس نے پینسلین ایجاد کر لی ہو. نو, یہ تو ہم ٹکڑوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امپریس ہو جاتے ہیں مسلمان کے. دیکھو ہمارا آدمی کیسے یاد کر لیا اس نے, قرآن کی ہر آیت یاد ہے اسے. تو ہم نے گول اتنا کم کر لیا اپنا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امپریس ہو جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے طارق صاحب, اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے, ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے جنرل ظاہر سی بات ہے آئیں گے, تو کیا امید کریں ان سے؟ کیا واقعی پاکستان کی سیاست میں کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیسے بدلاؤ آئے گا جب نشہ لگ جائے $US کا, اور آپ کا یہ ہو کہ میں ریٹائر ہوں کہیں آسٹریلیا امریکہ جا کے, میرا پیزا چین ہو یا لاکھوں ڈالر ریٹائرمنٹ کے ہوں, تو آپ فوج کے لیے تھوڑی جنرل بننے کے لیے جنرل بنتے ہیں. یہ کوئی ہندوستان کی فوج تو نہیں ہے, یا چین کی ہو یا روس کی ہو, جو اپنے ملک کے لیے لڑنے کے لیے بنی ہوں. یہ تو بنی ہے اس لیے کہ چوری کا جو مال ہے یہ اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے لیے. 1970 میں 10 لاکھ مسلمانوں کو پاکستان فوج نے قتل عام کیا بنگلہ دیش میں, بلوچستان میں آج کل مار رہے ہیں. تو کوئی بھی جنرل آ جائے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ان کا تو کام ہے کفر کے نام پہ لوگوں کو مارنا. جہاں 25% مائنورٹیز تھیں, آج 1% بھی نہیں بچی پاکستان میں. تو اس کو بھول جائیے, کوئی فرق نہیں. بس دعا کیجئے جلد از جلد پاکستان کے بھی 2-4 ٹکڑے ہو کے بھوٹان جیسے 4-5 اور ملک بن جائیں, تاکہ ہندوستان کو اطمینان سے زندگی گزارنے کا موقع ملے. ورنہ یہ تو جب 47 سے لے کے آج تک بس ہندو دشمنی لگا کے مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا بنا دیا انہوں نے, جن کے ساتھ ساری جنریشنز ہم نے ساتھ گزاری. پنجاب میں فار ایگزامپل سکھوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, عیسائیوں کے ساتھ, وہاں دشمنی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو
अफसोस की बात है, लेकिन हिंदुस्तान भी नहीं समझ पाता कि पाकिस्तान में होता क्या, मुझे ऐसा लगता है। तारिक साहब, मैं समझना चाहूंगी, आपने देखा बीते दिनों किस तरीके से इमरान खान के ऊपर हमला होता है, एक बहुत जबरदस्त अटैक होता है, उसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती होते हैं, फिर वो आते हैं जनता से, वहां की आवाम से वहां की मुखातिब होते हैं। तो आपको क्या लगता है, कोई असर पड़ेगा, कुछ बदलाव वाकई उस घटना के बाद से होगा वहां पर? देखिए, उसको क्रिकेट के बाद एक्टिंग का शौक था, वो रोल तो आप बॉलीवुड वालों ने दिया नहीं, तो वो पाकिस्तान का फिल्म एक्टर बना हुआ है आजकल। आप ये सोचिए कि जहाँ गोली लगी है उसे, वो पहले देखता है कि मेहमान मिलने कौन सा आ रहा है, तो ब्रिटिश हाई कमीशन से जब गए तो टांगे नीचे रख ली जमीन पे, और हमारे आपके जैसा कोई मिलने जाए तो वो सोफे के ऊपर रखी हुई होती है टांग। अब ये देखिए, ये ड्रामे ऐसे चलते नहीं हैं, कुछ किताब पढ़नी पड़ती है, कभी कुछ तारीख समझनी पड़ती है कि आपकी ओरिजिन क्या है, आप हैं जलंधर के, बनते हैं आप पठान हैं, मतलब झूठ पे झूठ अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है। कोई इनसे पूछे कि इनका आज तक फौज के साथ बिल्कुल जिसे पंजाबी में हम कहते हैं जफ्फी डाल के सारी इनकी जिंदगी गुजरी, अब वो फौज के जनरल पे शोर मचा रहे कि कौन अपॉइंट होगा और कौन नहीं अपॉइंट होगा। इनको चाहिए जाएं जो ये काम जानते हैं, क्रिकेट खेलें या शादियां करें, ये कहाँ पाकिस्तान में आ गए मुसीबत खड़ी करके। यानी देयर इज नथिंग ही कैन ऑफर। आप सोचिए कि पाकिस्तान के दूसरे पॉलिटिशियन है वो यूरोप का सैर कर रहे हैं, वहां मुल्क में फ्लड की वजह से लाखों लोग बेघर बैठे हुए हैं, और वो आप देख लीजिए, वो हमारे जो दूसरे पॉलिटिशियन है वो पूरी फैमिली जो नवाज शरीफ की वो टूर कर रही है यूरोप की। तो ये मुल्क बना ही इसलिए था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। पहले मजहब के नाम पे पार्टीशन करा दिया हिंदुस्तान का, अब मिलके सब लूटते हैं। तारिक साहब, शहबाज की सरकार, इमरान की सरकार को जिन मुद्दों को लेकर के, जिनमें से महंगाई का एक बड़ा मुद्दा था, जिन मुद्दों को लेकर के घेर करके आई थी, अब उन्हीं मुद्दों पर खुद शहबाज की सरकार घिर रही है। क्या भविष्य आप इसका देखते हैं? देखिए, इकोनॉमी जब वीक हो, ना आपने प्लानिंग की हो, आपकी सारी जिंदगी सियासतदान जो है वो पावर के चक्कर में है कि फौज आएगी, कौन सा जनरल आएगा, कौन कहां से। कभी किसी ने सोचा नहीं है कि पाकिस्तान में बनेगा क्या ताकि एक्सपोर्ट हो, कोई जीएनपी हमारा हो। जहां एक जमाने में अच्छी खासी इकोनॉमी थी, आज पाकिस्तान बनाता ही कुछ नहीं है कि एक्सपोर्ट करे। ये मसले हैं, तो इसका हल तो और कोई नहीं है। ये एक दिन सब टुकड़े टुकड़े होके अलग होंगे तभी जाके हो सकता है, वरना आप जाके बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानियों को मार रही है, पश्तूनों को मार रही है, सिंध के अंदर वही है, कराची में भी वही है, पहले जो बांग्लादेश में हुआ था वो आज बाकी मुल्क में कर रहे हैं ये लोग। ठीक है तारिक मुझे साहब, इजाजत दीजिए, मुझे नहीं, मेरे एक से दो और सवाल है तारिक साहब, उनके जवाब और मैं आपसे लेना चाहूंगी। भारत पर आते हैं, आज एक फरमान सुनाया गया है जामा मस्जिद की ओर से। दरअसल एक फरमान जारी किया गया है, जामा मस्जिद आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, दुनिया में मशहूर है जामा मस्जिद। वहां पर एक फरमान जारी किया गया है कि अब लड़कियां अकेले अंदर दाखिल नहीं हो सकती हैं। ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि एक तरफ आप देख रहे होंगे दुनिया के अलग अलग देशों से तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां पर औरतें महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, हिजाब के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रही हैं, और यहां पर इस तरह का फरमान जारी किया जा रहा है। इस पर आपका क्या मत है? मैं तो हैरान हो गया पाकिस्तान से निकलने के बाद, जब मैंने देखा कि मस्जिदों के अंदर औरतें जाती हैं हर जगह, तुर्की में, ईरान में, इजिप्ट के अंदर, मैं रहा हूं मिडिल ईस्ट में। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारे जो मौलवी हैं उनके सामने औरत जो है उसको शैतान की तरह देखा जाता है कि ये कोई ऐसी शय है जिसकी वजह से हमारा ईमान खराब हो जाएगा। या उनके आप पूरा ईरान हिजाब फेंक रहा है, आके हिंदुस्तान के अंदर बताइए दंगा हो रहा है कि हिजाब पहनाया जाए। यानी उल्टी, बजाय इसके कि इक्वालिटी हो औरतों की मर्दों की एज ह्यूमन बीइंग जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स के तहत है, उस तरफ जाने के बजाय दूसरे मुल्कों में भी प्रॉब्लम है, हम उल्टा रास्ता ले रहे कि नहीं साहब। बात तो वो थी जब बिल्कुल औरत बंद थी बुरके के अंदर, कहीं नहीं बुरका पहना जाता सिवाय हिंदुस्तान की। यहाँ
यानी आप पाकिस्तान टीवी देखिए, आपको को मिलते कोई हिजाब पहने हुए या बुर्का पहने हुए औरत आती है कोई? नो। ये आपने इंडिया के अंदर मुसीबत झेल ली कि नहीं कर्नाटका के अंदर हिजाब पहनाया जाए, और कलकत्ता में भी मैंने सुना है कुछ दंगा वंगा हो गया इस बात पे। तो हम गाड़ी उल्टे गियर में, रिवर्स गियर में चला रहे हैं और कहते हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे। और तारिक साहब, जो हवाला दिया गया उसके पीछे, क्योंकि मैं खुद गई थी बातचीत करने, तो हवाला ये दिया गया कि लड़कियां आती हैं मस्जिद के अंदर और कुछ इस तरह की हरकतें करती हैं जो नहीं होने चाहिए, लड़कों को बुला लेती हैं, वहां पर टिकटॉक बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, सोशल मीडिया पर डालती हैं। ये सब कारण है, इसलिए लड़कियों के ऊपर एक तरह से बैन लग गया है। लेकिन वो बैन तो लड़कों के ऊपर नहीं लगा है। हाँ, लड़के तो पवित्र होते हैं ना बेचारे, इतने पाक प्योर होते हैं बेचारे, हवा में उड़ते हुए आते हैं, नेकियां करते हुए। जैसे सारे जराइम जो हैं, सारा गंद जो है, वो उनकी माँ के जिम्मे डाल दीजिए जिसने पैदा किया। ये इस कदर उल्टा रास्ता ले रहे हिंदुस्तान के मुसलमान। सारी दुनिया में आप देखिए औरत साथ चल रही है। जिन सोसाइटीज में औरत बराबर नहीं है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती, और इसीलिए ईरान की पूरी मूवमेंट औरतें चला रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है तारिक साहब, आखिर कहां पर बदलाव की जरूरत है, किस तरह के बदलाव की जरूरत है? क्योंकि आज आजादी के इतने साल बाद इस तरह की खबर आना अपने आप में हैरानी वाली बात थी। खुद मेरे लिए हैरानी वाली बात थी कि अगर मैं अकेले जाती हूं तो मुझे इजाजत नहीं है मस्जिद के अंदर दाखिल होने की। वो अलग बात है कि वो ऐतिहासिक इमारत भी है। तारिक साहब, ना, जिस दिन 100 मुसलमान औरतें जाके मस्जिद पे कब्जा करेंगी ना, और मौलवियों से कहेंगी ये अपना छोटा पजामा लेके अपने यहाँ से पलटे निकले बाहर, आपने ठेका नहीं लिया हुआ इस्लाम का। औरत मर्द को पैदा करती, मर्द नहीं पैदा कर सकता। तो ये जो पूरी दुनिया उल्टी चल रही है मौलवियों के हिसाब से, अजीब सी दाढ़ियां, मूछें गायब हैं, और पता नहीं, डर लग जाता है मौलवी को देख के। छोटा बच्चा वैसे ही घबरा जाता है कि कौन आ गया, उसके कान में अजान दी जा रही है हिंदुओं से नफरत करो, ये करो। ये कब तक चलेगा भाई? यहीं पैदा हुए थे, अब मुसलमान है तो क्या हमारी माएँ किसी वक्त तो हिंदू होंगी ना। फौजें तो सारी मुसलमान मर्दों की आई थी, कोई औरत की फौज तो नहीं आई यहाँ। तो सबकी माएँ हिंदू हैं, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन। तो इसमें मसला क्या है? क्यों नहीं हम जिस मुल्क में रहते हैं उस वहां के नाम रखें बच्चों के? आप देखिएगा सारे मुसलमान अरब या ईरानी नाम रखते हैं। भैया हिंदुस्तानी नाम भी रख लो। इसमें किसी को सूरज या कहना या शम्स कहने में, शम्स क्यों कहते हैं आप? नाम रखिए सूरज उसका। हर कोई शमसुद्दीन है, सूरज नाम का कोई बच्चा ही नहीं है मुसलमान। तो जिस देश में आप रहते हैं, जिस जमीन पे रहते हैं, उसका कुछ तो अदब करिए, कुछ तो वहां की पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट करिए। आप आके धमकी दे रहे हैं कि नहीं हम तो यहाँ शरिया नाफिज करेंगे। अरे भाई, शरीफ लोगों के पास आके पूरे आप सोचिए, मिस्र से पूरे मुसलमान जब निकाले गए सलाउद्दीन अय्यूबी ने, तो सब के सब बेचारे आके हिंदुस्तान में बैठे यमन से, किसी ने नहीं रोका। पारसी आए उनको भी रखा, वो मलाबार में यमन से आए वो भी रह गए। जिस मुल्क ने हर एक के लिए दरवाजा खोला उसकी रिस्पेक्ट तो करें आप, उसके धर्म की रिस्पेक्ट करें। तारिक साहब, एक आखिरी सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगी कि जो 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 कारण बताए गए हैं, जो रीजन बताए गए हैं, वो तख्तियां लगाने के उसके पीछे कहा गया है कि लड़कियां जो हैं लड़कों को बुला लेती हैं, तो उतना ही बैन तो लड़कों के ऊपर भी लगना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां लड़कों को बुला लेती हैं। काश के हर लड़की बुला ले ताकि वो जान छुड़ाए अपनी उस मिजाज से कि ये औरत जो है इसका रिश्ता आएगा और ये उसका बाप इसको जहेज के हवाले भेजेगा बगैर लड़की के मर्जी के। ये कितना जुल्म होता है बच्चियों पे। 16-17 साल की बच्ची का 30 साल के आदमी से शादी कर दी जाती है, इससे मुलाकात ही नहीं हुई इसकी। गांव के अंदर ये जुल्म हो रहा है, हर जगह हर सोसाइटी में होता है। लेकिन बाकी सब लोग तो एक तरफ जा रहे हैं ना कि बगैर लड़की और लड़के के मर्जी के शादी नहीं होनी चाहिए। कोई तो उनका एक दूसरे से बात हुई हो। ये तो औरतों को बेचने वाला हिसाब है ना कि पर्शियन गल्फ से, अरेबियन गल्फ से आते हैं, $5,000 की लड़की उठा के ले जाते हैं यहाँ से।
میں تو سمجھتا ہوں ہندوستان کی حکومت کو چاہیے کہ جو آ کے مڈل ایسٹ سے ہی لڑکیاں لے کے جاتا ہے اس کو تو وہیں اریسٹ کر لیں چوری کے الزام میں کہ آپ نے چوری کی ہے ہماری اولاد یہاں سے. بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں طارق ہاں. صاحب، بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بھارت 24 کے ساتھ جڑنے کے لیے.